والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. السلام. سب سے پہلے تمام سے میری ایک عرض ہے، کسی نے بھی بات نہیں کرنی، بولنا برائے مہربانی کسی نے بھی بات آپس میں نہیں کرنی. ٹھیک ہے. جو میں بتاؤں گا وہ بات جو میری ہے ضائع نہ ہو جائے اور زیارت پاس میں نکل جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ لگے. یاد رکھنا کہ آپ جو پڑوسی کو بتاتے ہیں وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ پڑوسی دیکھ رہا ہے. بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کے لیے میں بیٹھا ہوں، بتا رہا ہوں. تو برائے مہربانی آپ ایک دوسرے سے باتیں نہ کریں. آنے کے بعد ہوٹل میں باتیں کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور سفر کی دعا پڑھ لو. اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ زیارتوں کا آغاز جو ہے شروع کیا جائے. سبحان الذی سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. رب الشان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان کرم فضل ہے مالکا کہ آپ ایک ایسے عظیم سفر کے لیے نکلے ہیں کہ جس سے پہلے تو آپ زندگی میں کبھی نہیں نکلے. یہ اللہ کے شہر کا جو عظیم سفر ہے، برکت والا سفر ہے مسلمانوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں، تمہارے مقدر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں، تمہارے قسمت میں ایسا سفر لکھ دیا کہ مسلمانوں کبھی زندگی کے اندر آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہت پیارا عظیم الشان سفر ہے اور ہر بندہ اس ایسے سفر کے اندر غارق ہے. کیا نام ہے؟ آپ گھر پہ جا کے یاد ضرور کرنا جب ہم مکہ شریف کی زیارتوں کے لیے نکلے تھے نا، تو سب سے پہلی جو زیارت آئی تھی اس زیارت کا نام تھا غارِ زور سے بتاؤ تاکہ سبق یاد ہو جائے. تین دن حضور نے ابوبکر صدیق کے ساتھ حضور نے آرام فرمایا تھا. کیوں آرام فرمایا تھا؟ کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ ضرورت یہ تھی میرے پیارے کہ مکے والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حد سے بھی زیادہ تنگ اور پریشان کرنا شروع کر دیا نا، ظلم پہ ظلم، بدماشی پہ بدماشی، ساریاں چلاکیاں، بے ایمانیاں، دھوکہ دھڑیاں، تنگ کرنا، پریشان کرنا، ٹورچ کرنا، یہ ساری باتیں ظلم کے حدود کے اوپر جب پہاڑ ڈال دیے نا، حد بھی ختم ہوتی ظلم کی. اللہ پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے میرے محبوب مکے میں چھوڑ دو، مکہ چھوڑ دو، مدینے چلے جاؤ. یہ چلنا جو ہے نا اسی کو کہتے ہیں ہجرت. ہجرت مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ہجرت کرنا، جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہ چلے جانا، ہجرت کرنا، سفر کرنا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی نا، سفر کیا تھا، حضور نے مکہ سے مدینہ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے دشمن، مکے کے کافر جو ہے حضور کے اسلام کے صحابہ کرام کے جو دشمن تھے حضور کے پیچھے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کے ساتھ اونٹنیوں کے اوپر بیٹھ کے اور حضور نے ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا. بڑی لمبی چوڑی بات ہے، میں اتنی بتاؤں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے، جلدی بات پوری ہو جائے کرے. تو ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا، ساتھ لینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار کو اوپر آ گئے. آپ دیکھو گے تو 5,500 کے قریب لگ بھگ اونچائی ہے اس پہاڑی کی. ہر ظاہرین لگ بھگ 60%، 50% لوگ آ کے سرکار صاحب کو اوپر کرتے ہیں. فجر کی نماز پڑھ کر آتے ہیں، 2 جنے 4 جنے 10 جنے، چھوٹا سا قافلہ بن دیتا ہے. گاڑی لینے کے بعد ہمارے 100 کے قریب آ کے گاڑی چھوڑ دیتی ہے.
ऊपर जाके 2-3 घंटे जाने के लगते हैं, 2 घंटे आने के लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं। ज़ियारत करके आते हैं, ऊपर से जाओ, हुजूर ने आराम फरमाया था। तो ये हमारे शहर पे आने वाली है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे शहर के अंदर अबू बकर सिद्दीक जो रुके थे, इसी के अंदर अल्लाह के नबी जब हमारे शहर के ऊपर पहुंच गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर को पैर उठा दिया, या रसूल अल्लाह आप बाहर बैठ जाए, मैं अंदर से हाल को देख कर आता हूँ, उसकी सफाई करके आता हूँ कि गंदगी कोई कीड़ा मकोड़ा कोई जानवर ना हो। अबू बकर सिद्दीक का इश्क मोहब्बत, हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर गए, हाल की सफाई की और सफाई करने के बाद देखा कि चारों तरफ खुले घुटे सुराख ही सुराख हैं। अबू बकर सिद्दीक के पास जो कपड़े थे ना, इमामा मुबारक या गल में जो कपड़ा था उसके टुकड़े कर करके उसके अंदर डाल दिए, और जो बताते हैं कि जो चोड़ा मुबारक था अबू बकर सिद्दीक का, उसके भी टुकड़े करके सुराखों के अंदर डाल दिए, और डालने के बाद सुराखें बंद कर दी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अंदर तशरीफ ले आए। हुजूर जब अंदर तशरीफ ले गए ना तो एक सुराख फिर भी बाकी रह गई। अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर को अपनी झोली गोद के अंदर सुलाया, या रसूल अल्लाह आप यहाँ आराम फरमाइए। और अबू बकर सिद्दीक ने अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम ज़ियारत के लिए आए हैं। अभी आपको ज़ियारत कराएंगे, आप बताएं पता नहीं कहाँ ज़ियारत के लिए। आज़म अली सबसे बताएंगे और आपको दिखाएंगे कौन सी ज़ियारत करवाने के लिए। ज़ियारत तो बहुत है, ठीक है, ये आते ही हैं सब हाजी लोग ज़ियारतों के लिए आए हैं। ये सऊदी अरब का पेट्रोल पंप है, ये देख सकते हैं। देख लो, هذا كله ग्रुप एक मिनट रुक जा। हाँ जबल सौर, जबल का माना होता है पहाड़। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्के को जब छोड़ा था ना, सरकार ने हिजरत की, मक्का छोड़ के सरकार जब मदीने गए पहली बार, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों ने जब तंग किया, परेशान किया, तो हुजूर यहाँ इस पहाड़ के ऊपर 3 दिन रुके थे। ये सामने देखो जरा, ये जरा मंजर देखना, अबू बकर सिद्दीक और हुजूर गारे सौर के ऊपर 3 दिन यहाँ पर सरकार आराम फरमाया था अल्लाह के नबी ने। और मक्के वाले सारे काफिर जो है ना, हुजूर को तलाश कर रहे थे, हुजूर को ढूंढ रहे थे, माड़ी नियत से, माड़े इरादे से, झाड़ियों से देख लिए, लेकिन भैया गारे सौर के अंदर हुजूर के घरकार ने आराम फरमाया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ। तमाम ज़ाहिरीन समझ गए मेरी बात को। और इसी जगह के ऊपर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सांप ने डंग मारा था, डसा था इसी जगह के ऊपर। जो सांप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 700 साल से इंतजार कर रहा था। कितने साल से? 700 साल से इंतजार कर रहा था वो सांप। यहाँ पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक को लुआब शरीफ लगाया, लुआब शरीफ लगाया अबू बकर सिद्दीक को हुजूर ने, और हजरत अबू बकर सिद्दीक ठीक हो गए। ये वो गार है कि जिसके ऊपर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा के अपने कंधों के ऊपर वहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके गए थे अबू बकर सिद्दीक। यहाँ से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर गए थे मदीना मुनव्वरा के अंदर सबसे पहली बार। ये वो बरकत वाली जगह है कि जिसके ऊपर हुजूर तशरीफ लेके गए थे। समझ आ गई? अगर किसी को आना हो ना ज़ियारत के लिए आना हो तो फजर की नमाज पढ़ के, और फजर की नमाज पढ़ने के बाद बंदा आके गाड़ी लेती है, यहाँ पर छोड़ के फिर बंदा ऊपर चला जाता है। 2-2.5 घंटे लगते हैं, 5000 5,500 किलोमीटर है। बंदा जाके फिर वापस आ जाता है। फिर उसके बाद फिर इसकी तफसील मैंने रात को बताई थी, पूरी तफसील के साथ रात को जो मिलाद पड़ा था उस मिलाद के अंदर मैंने सारा बयान किया था। इंशाअल्लाह तबारक तआला रात को जो मिलाद होगा ना, उस मिलाद के अंदर सारी बात, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला सारा का सारा जो निज़ाम जो है ना, ये सारा मंजर देखें। जब आपको कोई कहे गारे सौर,
आप समझ जाना अल्लाह के नबी ने 3 दिन आराम फरमाया था। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के याद भी मांग लो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लम सलातु व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। मालिक मौला परवरदिगारा, बंदा नवाजा तेरे गुनहगार बदकार सियाकार बंदे दुआ करते हैं तेरी बारगाह के अंदर, मालिक हमारी टूटी फूटी दुआ को कबूल व मकबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हम गुनहगार बदकार सियाकार बंदे को तूने हमें बुलाया है, ये हमारा कमाल नहीं परवरदिगार तेरा कमाल है, हम गुनहगार हैं, हमारी टूटी फूटी दुआ को कबूल व मकबूल फरमा। जिस गार के ऊपर तेरे हबीब के कदम लगे हैं, तेरे हबीब के कदमों का सदका, तेरे हबीब के कदमों के वास्ते और वसीले से हम दुआ करते हैं, ऐ पाक परवरदिगार जितने भी मुसलमान यहाँ पर हाजिर हैं तमाम की हाजिरी को कबूल व मकबूल फरमा, तमाम की नेक जायज दुआएं ऐ पाक परवरदिगारा कबूल व मकबूल फरमा। है हम गुनाहगारों के ऊपर तू रहम फरमा, ऐ अल्लाह तू करीम है करम फरमा, तेरे हबीब का वास्ता हसनैन करीमैन की जोड़ी का वास्ता, ऐ मेरे मालिक जिन लोगों ने आते वक्त हमें दुआ के लिए कहा था हम उनके लिए दुआ करते हैं, मौला उनका तू भला फरमा, उनके बच्चों का भला फरमा, उनके माँ बाप का भला फरमा, उनके घर के अंदर बरकतें अता फरमा, मौला बार बार तेरे घर खाना काबा का दीदार नसीब फरमा, रहमतुल लिल आलमीन की ज़ियारत नसीब फरमा। मौला तू रहीम है, तू सत्तार भी है, जब्बार भी है, कहार भी है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर भी है। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हम मुसाफिर हैं, हमारी मुसाफिरों की टूटी फूटी दुआ को अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मकबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु पता लगना चाहिए यार। ए चाचा